Students, welcome to my new video. So today in this video I am going to teach an important topic from chapter 1, that is nature and purpose of business, and the topic of discussion today is commerce. So when we talk about commerce, I hope most of you are unaware actually what commerce is. তোমালোকে বহুতে নাজানা চাগে commerce কি হয়। যেতিয়া আমি কমাৰ্চৰ কথা কওঁ, কমাৰ্চ মানে হয় যে যোনখিনি কাম আমি একচুৱেলি কৰোঁ, অল দ্য এক্টিভিটিজ ডেট উই ডু, যেতিয়া প্ৰডিউচাৰে বস্তুটো বনোৱাৰ পৰা কাষ্টমাৰক চেল কৰাৰ পিছলৈকে, অল দ্য এক্টিভিটিজ ডেট উই ডু উইচ আৰ ৰিলেটেড টু বাইং এণ্ড চেলিং অৰ প্ৰভাইডিং ছাৰ্ভিচ টু ফেচিলিটেট বাইং এণ্ড চেলিং টিল when the customer receive it, it is termed as commerce. So আমি এতিয়া আজি ডিটেইলত পঢ়িম যে কমাৰ্চ কি হয়। Okay, so as you can see here, commerce is the conduct of trade among economic agents. Generally, commerce refers to the exchange of goods, service, or some value between business or entities. Now listen carefully. Now, it is very much important that a producer produces a product. Yes or no? Producer a bostu banai and it is being received by the customer. Ami customer hisabe ami receive koru, ami purchase koru. Okay. Now, অকল producer any just simply bostu eta banai nidi in present scenario. Okay, present generation. Now, while producing a product, the producer actually wants to know what is the actual requirement of the customer. That is, janibo bisare customer requirements to key. And depending on that requirement, they try to produce products and satisfy the customer. Tahati customer requirements kini gom pai pelai bostu eta banabole chesta kore aru customer satisfy kore. So he gute kam aji bostu research kora pra bostu bonuar pra tomar trading hoy je kina besa hoy customer e bostu tu retailer pra kini loy, he entire activity যোনখিনি হৈ আছে প্ৰসেছিং প্ৰডিউচাৰৰ পৰা কনজিউমাৰলৈ বস্তুটো যাবৰ কাৰণে, চ' এই গোটেই এক্টিভিটিজখিনিক আমি কমাৰ্চ বুলি কওঁ। So from a broad perspective, nations are concerned with managing commerce in a way that enhance the well-being of citizens by providing job and producing beneficial goods and service. Now, আমি যিকোনো বস্তু আমি ইউজ কৰোঁ সেইবিলাক প্ৰডিউচাৰে বনায়, সেই প্ৰডিউচাৰে বনায় তাৰপিছত ভেৰাইড এক্টিভিটিজ দে হেভ টু আণ্ডাৰটেক। আজি আমি চোৱা বস্তু এটা ছাপ'জ কফি ইজ প্ৰডিউচ ইন কেৰেলা কৰ্ণাটকা, ৰাইট? নাও আজি আমি ইয়াত কফি consume koro, right? Tea is produced in Assam by West Bengal, but these are also being consumed by people who are living in Delhi or Gujarat. So keneka hati pai tadi keneka pai he activities kini je hoy ase aji transportation hoy ase bostu eta jaga pai eta jaga advertisement choli ase, promotion hoy ase productor, marketing korise, kunubai bole retailer ase, wholesaler ase, e gutti kam detail ami pohim one by one. So e gutti kam bilakok tomar commerce buli koa hoy. So here koy je commerce act as a link নিচিনা কাম কৰে প্ৰডিউচাৰ এণ্ড দ্য কনজিউমাৰ টু এনচিয়'ৰ এফিচিয়েণ্ট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ গুডছ, যাতে বস্তু ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনত কোনো ধৰণৰ কমপ্লিকেশ্যনছ নহয়, সেই গোটেই কামবিলাকক তোমাৰ কমাৰ্চ বুলি কোৱা হয়। কৈছে নাই? সেইটোৱে কমাৰ্চে কি কৰে, কমাৰ্চ হেল্প ইন মেইনটেইনিং ফ্ৰী এণ্ড স্মুথ ফ্ল' অফ গুড এণ্ড ছাৰ্ভিচ। এইটো বস্তু মনত ৰাখি ল'বা যে কমাৰ্চ হেল্প ইন হোৱাট, ফ্ৰী ফ্ল' ইন গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ। বস্তু এটা যাতে কোনো কমপ্লিকেশ্যনছ নোহোৱাকৈ এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগা মুভ কৰে, তাত কমাৰ্চে গোটেই বেৰিয়াৰ্ছখিনি ৰিমুভ কৰি দিয়ে। কথাটো বুজি পালা? So এতিয়া আমি ডিটেইলত পঢ়িম হোৱাট আৰ দ্য টু টাইপছ অফ কমাৰ্চ। কমাৰ্চ দুটা টাইপৰ থাকে, এটা আছে ট্ৰেড এণ্ড ওৱান ইজ অক্সিলাৰিজ টু ট্ৰেড। As you can see here, these commerce are broadly being divided into two types. One is trade and other is the aids to trade or what we say auxiliaries to trade বুলিও আমি কওঁ। ট্ৰেড মানে কি হয়? ট্ৰেড একদম চিম্পল লেংগুৱেজত ক'বলৈ গ'লে কিনা বেচা। Yes or no? Trade means sale, transfer or exchange of goods either by producer themselves, producerবিলাকে নিজে চেল কৰিব বা মিডলমেন লগাই যেতিয়া বস্তুটো চেল কৰিব, সেইটো কোৱা হয় ট্ৰেডিং এক্টিভিটিজ। তোমালোকে দেখিছা বস্তু এটা আমিতো ডাইৰেক্টলি আমাক প্ৰডিউচাৰে বেচিব নাহে, কেতিয়াবা বেচিব পাৰে, প্ৰডিউচাৰ এটা ডাইৰেক্টলি আমাক চেল কৰে। ডেট ইজ অলছ' ট্ৰেড। Sometimes what we see is that there are wholesaler, there are retailer, there are distributors. Yes or no? And that is termed as trade also. Okay. So, now this trade are elaborately divided into two types. One is internal trade and other is external trade. Internal মানে কি হয়? যেতিয়া within a country যেতিয়া ট্ৰেডিং কৰা হয় সেইটো internal trade বুলি কোৱা হয়। আমাৰ দেশৰ ভিতৰত যেতিয়া ট্ৰেডিং এক্টিভিটিজ কণ্ডাক্ট কৰা হয় that is termed as internal trade. এই ইণ্টাৰনেল ট্ৰেডটো দুটা টাইপৰ থাকে, ওৱান ইজ দ্য হোলচেল ট্ৰেড এণ্ড ওৱান ইজ ৰিটেইল ট্ৰেড। তোমালোকেতো শুনিছাই চাগে, মষ্ট অফ ইউ হাৰ্ড এবাউট দিছ হোলচেলাৰ্ছ, ৰিটেইলাৰ্ছ, য়েছ অৰ ন'? সেইটো উইদিন এ কাণ্ট্ৰি হৈ আছে। এণ্ড এক্সটাৰ্নেল ট্ৰেড মানে কি? দেশৰ বাহিৰত। নাও ইউ হেভ চিন মষ্ট অফ দ্য প্ৰডাক্ট আৰ বিং চ'ল্ড টু আউটছাইড কাণ্ট্ৰি অলছ'। সেই যেতিয়া দেশৰ বাহিৰত বস্তু চেল কৰা হ'ব দিট ইজ টাৰ্ম এজ এক্সটাৰ্নেল ট্ৰেড। চ' সেইটো কোৱা হয় যেনেকৈ ইম্পৰ্ট, এক্সপৰ্ট এণ্ড এণ্ট্ৰিপৰ্ট।
ইম্পৰ্ট মানে কি হয় যেতিয়া আমি ফৰেন কাণ্ট্ৰিৰ পৰা বস্তু কিনি আনো when we purchase goods from the foreign country that is termed as import. Export মানে যেতিয়া আমি ফৰেন কাণ্ট্ৰিক বস্তু বেচো when we sell goods to the foreigner that is termed as export. And entry port is a very peculiar concept. তাৰমানে হয় যেতিয়া আমি বস্তু এটা ফৰেনৰ পৰা কিনি আনিম এণ্ড ফাৰ্দাৰ প্ৰচেছিং কৰি আকৌ যেতিয়া সেই বস্তুটো আমি এক্সপৰ্ট কৰিম ডেট ইজ টাৰ্ম এজ এণ্ট্ৰি পৰ্ট ট্ৰেড অ'কে চ' সেইটোৱে হয় ট্ৰেড ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড এণ্ড এক্সটাৰ্নেল ট্ৰেড ক্লিয়াৰ হ'ল আৰু এইচ টু ট্ৰেড মানে হৈ যায় তোমাৰ যেনেকুৱা যোনে আমাক হেল্প কৰে অক্সিলাইজ টু ট্ৰেড মানে ট্ৰেডিঙত যোনে আমাক হেল্প কৰে আমি ট্ৰেডিং কৰিব গৈছোঁ আজি বস্তু চেল কৰিব গৈছোঁ তাত আমাক যোনে হেল্প কৰে যেনেকৈ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন আছে বেংকিং আছে ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে ৱেৰ হাউচিং আছে এডভাৰটাইজিং আছে দিছ আৰ পাৰ্ট অফ অক্সিলাইজ টু ট্ৰেড আমি এতিয়া ষ্টেপ বাই ষ্টেপ পঢ়িম এই ট্ৰেড এণ্ড অক্সিলাইজ টু ট্ৰেড কি হয় চ' ফৰ লেটছ ডিছকাছ এবাউট হোৱাট ইজ ট্ৰেড ট্ৰেড মানে কি একদম ইজি লেংগুৱেজত ক'বলৈ গ'লে কিনা বেচা কৰা বাইং এণ্ড চেলিং অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ হা বাই প্ৰডিউচাৰ ডেমচেল প্ৰডিউচাৰবিলাকে নিজে যোনে বস্তু বনায় প্ৰডিউচাৰ ডেমচেল অৰ বাই এংগেজিং চাম ট্ৰেডিং এক্টিভিটি যেনেকৈ তোমাক মই কৈ আছিলোঁ হ'লচেলাৰ ৰিটেইলাৰ এংগেজ হৈ যেতিয়া বস্তুটো চেল কৰা হয় ডেট ইজ টাৰ্ম এজ ট্ৰেডিং Okay, now here it is say trade is voluntarily exchange of good and service among people and countries. দেশৰ ভিতৰত মানুহৰ মাজত বা কাণ্ট্ৰিজৰ এগেইনষ্টত যেতিয়া আমি কাণ্ট্ৰিজৰ ভিতৰত আমি যেতিয়া বস্তু কিনা বেচা কৰিম সেইটোকে ট্ৰেড বুলি কোৱা হয় Trade and voluntarily exchange occur when buyer and seller freely and willingly engage in market transaction. মানে ক'লে ট্ৰেড এটা voluntarily exchange হয় বায়াৰ্ছ বা সেলাৰবিলাকে নিজে ফ্ৰীলি এণ্ড উইলিংলি এংগেজ হ'ব লাগিব কিন্তু আজি বস্তু বেচাৰজনে বেচিব লাগিব ডেট মিনছ সেলাৰ হেভ টু চেল ইট এণ্ড বায়াৰ হেভ টু বাই ইট আজি তাৰ যদি উইলিংনেছ নাথাকে ন সেইটো ট্ৰেডিং বুলি কোৱা নহয় So, when trade is voluntarily and non-fraudulent, both parties benefit and are better off after trade than they were before the trade. So, সেইটো কাৰণে কয় যে trade is voluntary activity and not fraudulent. তাত কোনো ধৰণৰ illegal activities হ'ব নালাগে আৰু both the parties should get the benefit. আৰু যোনে বেচিছে one who is selling the product he should get the money আৰু যোনে বস্তু কিনিছে সি আজি বস্তুৰ পৰা বেনিফিট পাব লাগিব কথাটো বুজি পালা so সেইটোকে কোৱা হয় trade. Is it clear? As I have already said that trade are classified into two types. One is the internal trade and other is the external trade. Internal trade কি হয়? When the buying and selling of goods and service is within the boundaries of a nation. দেশৰ ভিতৰত যেতিয়া কিনা বেচাবিলাক হয় সেইটো কোৱা হয় internal trade. কথাটো বুজি পালা? So সেইটোক আৰু এটা নামত ক'বলৈ পাৰি যে ডমেষ্টিক ট্ৰেড বুলিও কয় নেশ্যনেল বিজনেছ অৰ হোম ট্ৰেড বুলিও কোৱা হয় কথাটো ক্লিয়াৰ হ'ল আৰু যেতিয়া আমি এক্সটাৰ্নেল ট্ৰেড বুলি কওঁ when we talk about the external trade the business activities take place across the geographical boundaries are called external or international trade কথাটো কি মানে outside the nation আমি যেতিয়া বস্তুবিলাক কিনা বেচা কৰিম সেইটো কোৱা হয় এক্সটাৰ্নেল ট্ৰেড কথাটো মই তোমালোকক কৈছোঁ এক্সটাৰ্নেল ট্ৰেড কি হয় যেনেকৈ এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট এণ্ড এণ্ট্ৰি পৰ্ট ট্ৰেড এক্সপৰ্ট মানে যেতিয়া আমি বস্তু আমাৰ দেশৰ পৰা বেলেগ কাণ্ট্ৰিজ suppose example মই কওঁ যেনেকৈ tea is produced in Assam but this tea is also being sold to other American countries Russian countries yes or no সেইটো এক্সপৰ্ট বুলি কয় ইম্পৰ্ট মানে যেতিয়া আমি ফৰেন কাণ্ট্ৰিজৰ পৰা বস্তু কিনি আনো লাইক ফৰ এক্সাম্পল ৰাডো ঘড়ী ৰাডো ৱাচ বা তোমালোকে BMW মাৰ্চিডিজ অগেৰে এইবোৰ ফৰেন ব্ৰেণ্ড হয় এইকেইটা আমি বেলেগৰ পৰা কিনি আনো ডেট ইজ টাৰ্ম এজ ইম্পৰ্ট ইজ ইট ক্লিয়াৰ চ' দিছ ইজ টাৰ্ম এজ এক্সটাৰ্নেল ট্ৰেড যেতিয়া আমি ইণ্টাৰনেল ট্ৰেডৰ কথা কৈছোঁ আই হেভ অলৰেডি টট ইউ ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড মিনছ ৱেন দ্য বাইং এণ্ড চেলিং উইল টেক প্লেচ উইদিন দ্য জিঅ'গ্ৰাফিকেল বাউণ্ডেৰী অফ এ নেশ্যন ডেট ইজ টাৰ্ম এজ ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড হা এতিয়া কৈছে যেতিয়া আমি ডমেষ্টিক ট্ৰেডৰ কথা কওঁ বা ইণ্টাৰনেল ট্ৰেডৰ কথা কওঁ both the buyer and seller belong to the same country মানে বায়াৰ্ছ আৰু সেলাৰ যোনে বস্তু বেচে আৰু যোনে বস্তু কিনে they belong to the same country okay so goods can be sold in large quantities for further sale or in small quantity for direct consumption depend কৰে কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰত যদি আজি আমাৰ কাণ্ট্ৰিখন ডাঙৰ তাত এক্সেছ লটত আমি বস্তু কিনা বেচা কৰিব লাগিব কথাটো বুজি পালা so সেই ডমেষ্টিক ট্ৰেড বা ইণ্টাৰনেল ট্ৰেডটো দুটা টাইপৰ আছে one is the wholesale trade and other is the retail trade which I have already told wholesale trade মানে কি হোলচেলাৰবিলাকে আজি প্ৰডিউচাৰৰ পৰা হোলচেলাৰবিলাকে হোল লটত কিনি আনে নাই বস্তুটো হোল লটত কিনি আনে আজিতো আমি হোলচেলাৰৰ পৰা কিনিলে একেলগত কিনিব লাগিব তেতিয়াহে বেনিফিটছখিনি পাম আৰু হোলচেলাৰৰ পৰা কোনে কিনিব ৰিটেইলাৰে স্মল লটত আমাক বস্তু চেল কৰে টু দ্য কনজিউমাৰ য়েছ অৰ ন চ' সেই হোলচেলাৰ এণ্ড ৰিটেইলাৰ আৰ পাৰ্ট অফ ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড ইজ ইট ক্লিয়াৰ ইণ্টাৰনেল ট্ৰেডত হোলচেলাৰ ৰিটেইলাৰ থাকে এক্সটাৰ্নেল ট্ৰেডত এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট এণ্ড এণ্ট্ৰি পৰ্ট ট্ৰেড অ'কে এতিয়া মই এতিয়া বুজাইছিলোঁ তোমালোকক ট্ৰেড
ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড, এক্সটাৰ্নেল ট্ৰেড। ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড বা আমি ডমেষ্টিক ট্ৰেড বুলি কওঁ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড মানে এক্সটাৰ্নেল ট্ৰেড বুলি আমি কওঁ। চ' দিছ ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড অৰ ডমেষ্টিক ট্ৰেড আৰ ডিভাইড ইনটু টু টাইপ, one is the wholesale trade and other is the retail trade. And international trade or external trade is import trade. Import মানে যেতিয়া আমি ফৰেনৰ পৰা কিনি আনো, when we purchase from the foreign country. Export trade means when we sell goods to the foreigner. And entry port trade means when we purchase from other country and sell again to the foreigner country. Yes or no? That is termed as entry port trade. As I have been discussing about the types of external trade, you can see here the definition. What is import? Import means when we purchase, at the layman naamot koisu, when we purchase goods from foreign country, that is termed as import. As you can see here the definition, import trade refers to purchase of goods by one country from another country or inflow of goods and service from foreign country to the home country. Okay. Export trade মানে কি হয়, যেতিয়া আমি ফৰেনত চেল কৰোঁ প্ৰডাক্টছ, ইয়েছ ন, ফৰেন কাণ্ট্ৰিবিলাকক যেতিয়া আমি প্ৰডাক্ট চেল কৰোঁ, ডেট ইজ টাৰ্ম এজ এক্সপৰ্ট। Export trade refers to sale of goods by one country to another country or outflow of goods from home country to the foreign country. Home country মানে কি হ'ব? Our India is my home country, and host country মানে যোনটো কাণ্ট্ৰিক আমি প্ৰডাক্ট চেল কৰিম সেইটো host country হ'ব। Yes or no? Next, entry port trade. Entry port trade মানে কি হয়, is also known as re-export. Why? কেতিয়াবা কিছুমান প্ৰডাক্টছ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত নাই। So what do is that we import it from other country. আমি ফৰেনৰ পৰা কিনি আনি পেলাই কি কৰোঁ, আকৌ ফাৰ্দাৰ বস্তুটো প্ৰচেছিং কৰি বনাই, we used to make it and then rather export it to other country. এইটো টাইমত কোৱা হয় entry port trade. Okay. After discussing about the concept of trade, now I'm going to discuss the second point of commerce, that is auxiliaries to trade. Now as you have already come to know about what is trade, trade to ami gom palu ki hoy, eti ami some auxiliaries to trade or what we say aids to trade ki hoy. As you can see here, aids to trade is also known as auxiliaries, which provide support to perform activities related to industry and trade. Junbilak activities e amar trading ot help kore. একদম ইজি লেংগুৱেজত ক'বলৈ গ'লে যোনবিলাক বস্তুৱে আমাৰ ট্ৰেডিং আজি কিনা বেচা কৰোঁতে আমাক যোনবিলাক আজি বিজনেছমেনবিলাকে যে বস্তু এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগা নিয়ে, তাত যোনবিলাক বস্তুৱে আমাক হেল্প কৰে, সেই হেল্প কৰা এক্টিভিটিছবিলাকক আমাৰ অক্সিলাৰীজ টু ট্ৰেড বুলি কয়। যেনেকৈ চোৱা, ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন। When we talk about transportation, a goods cannot move easily from one place to another. That can be moved with the help of transportation. Yes or no? It may be train, truck, or what we say ship, or aeroplane, or any other mode. Communication. Warehouse, আজি communication হলে এটা লগত interact যদি নকৰে, how can the business be possible? So communication is what? Sharing of ideas, views and opinions. হয় নহয়? Warehousing means what? Go down, what we say. Warehousing মানে আজি প্ৰডিউচাৰে যে বস্তু এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগা পঠিয়াই দিব, now where it cannot be purchased directly by the consumer, right? So আজি বস্তুটো এটা জেগাত ষ্টক হৈ থাকিব লাগিব ন, so সেইটো বস্তু কোৱা হয় warehouse, go down. Next is banking and financing. So bank, আজি পইচাৰ কাৰবাৰবিলাক কোনে হেণ্ডেল কৰিব? That will be handled by the banks and the financial institution. আজি তুমি যিমান বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনে প্ৰফিট আৰ্ণ নকৰক কিয়, যিমান পইচা আৰ্ণ নকৰে, সেই পইচাবোৰ বেংকত জমা হয় নাই? চ' সেইটো বেংক বা ফাইনেন্সিং ইনষ্টিটিউশ্যনে কৰে। ইঞ্চুৰেঞ্চ, which handle us against the protection of risk. Yes or no? Insurance আমাৰ protection কিহৰ এগেইনষ্টত দিয়ে? ৰিস্কৰ এগেইনষ্টত। কাৰণ চ' আজি মই বিজনেছ কৰিছোঁ, মোৰ ট্ৰাকত বস্তু আহি আছে, বাই চান্স কিবা আনফৰ্চুন ইভেণ্টছ হৈ গ'ল, entire crores of products have been damaged, who will protect me? যদি মই ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি থওঁ, তেতিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীয়ে মোক হেল্প কৰিব, গোটেই পইচা মই ৰিফাণ্ড পাই যাম। আজি মই যদি দোকান এখন খুলি থৈছোঁ, দোকানখনত যদি জুই লাগি যায়, তেতিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ যদি কৰি থোৱা থাকে, ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীয়ে মোক গোটেই কম্পেনচেট কৰিব নাই? How can the customer will know about a particular product? That is with the help of advertising only. Okay, so these are termed as auxiliaries to trade. এতিয়া আমি ডিটেইলত ষ্টাডি কৰিম এটা এটাকৈ কি হয় এইকেইটা বস্তু। Okay, auxiliary to trade is transportation. As I have already said, refers to the activity that facilitates physical movement of good as well as individual from one place to another. Now that's very important, because how can a good reaches from one destination to another? That is only via transportation. Yes or no? আজি বাছ হওক, ট্ৰাক হওক, ফ্লাইট হওক, এৰোপ্লেন হওক, বা তোমাৰ শ্বিপ হওক, ট্ৰেইন হওক, by any means you can move the goods from one place to another. In business, it supports trade and industry in carrying raw materials to the place of production and distributing final products for consumption. Yes or no? Raw material এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগা আনিবলৈ আমাক হেল্প কৰে, and even the finished goods from one place to another. So this is about transportation.
Important auxiliaries to trade is communication. As I have already said, communication is what? It means sharing of ideas, views and opinions. Yes or no? আজি এটা বিজনেছমেনে কেনেকৈ বিজনেছ কৰিব পাৰিব যদি সি কমিউনিকেটে ভালকৈ নকৰে? He have to talk with every person. Yes or no? He have to express his desire, he has to express his ideas, everything. So কথা নেপাতিলে বিজনেছ কৰাটো impossible. So সেইটো কাৰণে কয় communication is a process by which information is transmitted and understood between two or more people. দুটা বা তাতকৈ বেছি মানুহৰ আগত যেতিয়া আমি শ্বেয়াৰ কৰিম নিজৰ আইডিয়াজ ভিউজ অপিনিয়নছবিলাক, সেইটোক কয় কমিউনিকেশ্যন। আজি এটা বিজনেছৰ প্ৰগ্ৰেছৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্টলি ইহঁতি ফাংচনিং কৰে। কাৰণ চোৱা, আজি বিজনেছমেন এটা প্ৰডিউচাৰ এটাই ডাইৰেক্টলি বস্তু বনাব নোৱাৰে। হি হেভ টু টক উইথ দ্য ছাপ্লায়াৰ্ছ। য়েছ অৰ ন'? হি হেভ টু টক উইথ দ্য ট্ৰেডাৰ্ছ মানে হ'লচেলাৰ হওক, ৰিটেইলাৰ হওক, সেইবিলাক হওক, যাক বস্তু সি চেল কৰিব আৰু যোনে কাষ্টমাৰলৈ বস্তুটো এভেইলেবল কৰিব, সেইবিলাকৰ লগত সি কমিউনিকেট কৰিব লাগিব। এণ্ড ইফ হি ডাজন্ট কমিউনিকেট, দেন বিজনেছ উইল বি ইনকমপ্লিট। So সেইটো কাৰণে ক'লে কমিউনিকেশ্যন ইজ অলছ' এ পাৰ্ট অফ অক্সিলেৰী টু ট্ৰী। অ'কে, মানে ইও এটা হেল্প কৰি আছে ন। আৰু যদি কমিউনিকেশ্যন নহয়, হাউ কেন দে বিজনেছ ট্ৰেড বিকামছ পচিবল? Point number 3 after communication is banking and finance. Now I have already said banking provide financial assistance. আজি বেংকলৈ ওচৰ যা আমি বেংকে ফিনান্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ প্ৰভাইড কৰে নাই। এছিষ্টেঞ্চ মিনছ হেল্প টু দ্য ছাপ্লায়াৰ। আজি বিজনেছমেন যোনে ছাপ্লায়াৰ ৰ' মেটেৰিয়েল ছাপ্লাই কৰে, আজি যাক লোন লাগে, বিজনেছমেনবিলাকে এনেই বিজনেছ নকৰে, দে ইউজ টু টেক লোন ফ্ৰম দ্য বেংক। আজি বিজনেছমেনবিলাকে যিমান পইচা আৰ্ণ কৰে, দ্য এমাউণ্ট অফ মানি দে ইউজ টু আৰ্ণ, দে ডিপ'জিট ইট উইথ হুম? দে ডিপ'জিট উইথ ইট বেংক। চ' আজি যিকোনো ফাইনেন্স ৰিলেটেড যদি প্ৰব্লেম হয়, এনি প্ৰব্লেম ৰিলেটেড টু ফাইনেন্স, দেট ইজ বিং শ্বৰ্ট আউট বাই দ্য বেংকছ অৰ হোৱাট উই চে দ্য ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন। চ' অকল বেংকে অকল আমি পইচাই ডিপ'জিট কৰিব নাযাওঁ। আজি লোন দৰকাৰ হৈছে, বেংকে লোন দিব বিজনেছমেন, যেনেকৈ নৰ্মেল মানুহক মানি লোন প্ৰভাইড কৰে, বিজনেছমেনবিলাককো লোন দিয়ে। য়েছ অৰ ন'? চ' গোটেই বেংকে গোটেই কালেকশ্যন অফ চেকছ টু ৰিমিটেঞ্চ অফ ফাণ্ডছ। ইউ ন' ৰিমিটেঞ্চ অফ ফাণ্ডছ মানে ট্ৰান্সফাৰ অফ ফাণ্ডছ ফ্ৰম ওৱান প্লেচ টু আনাডাৰ। আজি গুজৰাটৰ কোনোবা এটা মানুহে আমাৰ ইয়াত প্ৰডাক্ট চেণ্ড কৰিলে, আজি মই তাক ঘৰত গৈ পেলাই পইচা নিদিওঁ। আজি মই কি কৰিব লাগিব? আই হেভ টু চেণ্ড হিম ভায়া বেংক। য়েছ অৰ ন'? ডেট ইজ টাৰ্ম ইজ ৰিমিটেঞ্চ অফ ফাণ্ড। চ' যিমান বিল চিলছবিলাক ডিছকাউণ্ট কৰিব লাগে, এইবোৰ চবটো বেংকতে কৰিব লাগে ন। চ' ইন দিছ ৱে বেংক প্ৰভাইড ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচ টু দ্য বিজনেছমেন। অ'কে, নেক্সট আফটাৰ বেংক ডেট ইজ দ্য ইঞ্চুৰেঞ্চ। You know insurance company. আজি ইঞ্চুৰেঞ্চ কেলে কৰে? আমাৰ even our parents also go for insurance. Why? Because protection against uncertainties. Yes or no? আজি লাইফটো আমাৰ ফুল অফ আনচাৰ্টেনিটিজ। আজি কাৰ ক'ত কেতিয়া কি হৈ at any time they may face risk, uncertainty. So who is going to protect them in this case? It is only the insurance company who will remove the hindrance of risk. চ' ইঞ্চুৰেঞ্চে কেনেকৈ ফেচিলিটেট কৰে? তাহাঁতৰ লছটো মিনিমাইজ কৰি ৰাখে। আৰু যদি বাই চান্স লছ হ'বলগীয়া আছে, লছটো যদি হৈও যায়, ইঞ্চুৰেঞ্চে গোটেই ক্লেইমটো লয়, বিকজ ইউ আৰ পেয়িং ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰিমিয়াম ফৰ দেম। এণ্ড ইঞ্চুৰেঞ্চ ইজ হোৱাট? ইঞ্চুৰেঞ্চ ইজ নাথিং, ইউ হেভ টু পে' মান্থলি প্ৰিমিয়াম অৰ ইয়েৰলি প্ৰিমিয়াম অৰ এ কোৱাৰ্টাৰলি প্ৰিমিয়াম। এটা চাৰ্টেন এমাউণ্টৰ মানি আমি জমা কৰি যাওঁ, যাতে ফিউচাৰত কিবা যদি আনফৰচিন বা ইভেণ্ট কিছুমান হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আমাক তাহাঁতি ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীবিলাকে প্ৰটেকশ্যন দিব। ইজ ইট ক্লিয়াৰ? চ' দিছ ইজ অলছ' এন অক্সিলাৰী টু ট্ৰেড। Students come the warehousing. You know warehousing? What I have said, warehousing মানে হয় আমি নৰ্মেল লেংগুৱেজত ক'লে go down. Warehousing এনেকুৱা এটা জেগাত হয়, চোৱা বিজনেছমেনবিলাকে যেতিয়া বস্তু এটা বনায়, he cannot sell it directly to the customer. So what he have to do is that, আজি লাগিলে হ'লচেলাৰে হওক, ৰিটেইলাৰে হওক, they used to maintain go down or what we say warehouse. Why? Because they have to maintain stock of goods. Because at the time of emergency, they can take the goods from the go down, right? So আজি তোমাৰ টাইমত যেতিয়া যোনটো টাইমত যেতিয়া আমাৰ প্ৰডাক্টছ লাগিব, টাইমৰ এভেইলেবিলিটি, টাইমৰ প্ৰব্লেমটো কোনে শ্বৰ্ট আউট কৰে? warehouse or what we say go down. চ' এইটো কৈছে এণ্টাৰপ্ৰাইজ নিড টু ষ্ট'ৰ দ্য আনচোল্ড ষ্টক। যোনবিলাক প্ৰডাক্ট চেল নহয় এইবিলাক তাহাঁতি গোডাউনত থয়। warehousing provide the facility to store unsold goods and facilitates the continuous supply of good at reasonable price, hence removing the hindrance of time. যাতে তোমাৰ ফ্ল'টো প্ৰপাৰলি হৈ থাকে, গুডছৰ ফ্ল'টো যাতে প্ৰপাৰলি হৈ থাকে, সেইটোত আমাৰ warehousing-এ হেল্প কৰে। Last but not the least is the advertising. Advertising is also a auxiliary to trade. কেনেকৈ চোৱা ইনফৰ্মেশ্যনৰ ইণ্টাৰেষ্টটো ৰিমুভ কৰে। হাউ? কাৰণ তুমি যে আজি ছাপ'জ আজি মই ইয়াত আমুক ব্ৰেণ্ডৰ প্ৰডাক্ট এটা বনাই আছোঁ, হাউ কেন দ্য কাষ্টমাৰ অফ ইউ পি, বিহাৰ অৰ গুজৰাট উইল কাম টু know about that product? It is only through the advertising that a customer is going to know about the product. Yes or no? আজি তুমি প্ৰডাক্ট এটা পপুলাৰ কেতিয়া হয়? যেতিয়া উইথ দ্য প্ৰপাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট। Yes or no? As you have seen in media, টিভি আমি চাওঁ, টিভিত আমি ভেৰাইটি এডভাৰটাইজমেণ্ট দেখোঁ, ব্ৰিটানিয়া হওক, আমুল হওক, দিছ অফ আৰ ব্ৰেণ্ডছ এণ্ড দে আৰ পপুলাৰ হোৱাই বিকজ অফ দ্য প্ৰপাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট অনলি না।
চ' আজি বিজনেছমেনে যিমান আজি লিংক প্ৰডিউচাৰ হ'লচেলাৰ ৰিটেইলাৰ কাষ্টমাৰ অকল সেই লিংক ক্ৰিয়েট কৰিলে নহ'ব, ইটছ অলছ' দ্য এডভাৰটাইজমেণ্ট উইচ উইল পপুলাৰাইজ দ্য প্ৰডাক্ট। আৰু প্ৰডাক্টে পপুলাৰিটি গেইন কৰিলেহে কাষ্টমাৰে প্ৰডাক্টছ কিনে। আজি আননোন ব্ৰেণ্ড এটা আজি নজনা মানে আমি নজনা প্ৰডাক্ট এটা আমি কেতিয়াও কিনিব নাযাওঁ। চ' when we see the ad, when we see the advertisement, we become aware about that particular brand and ultimately our confusion reduces. So আমি বস্তু এটা কিনিবলৈ ৰেডি হৈ যাওঁ। So this way advertising helps the businessman. Clear? So these are the 6 auxiliaries to trade which are helping the businessman in trading. Okay.